प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। अंबानी ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ छिड़ सकती है जंग क्योंकि स्टारलिंक इंटरनेट ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। स्टारलिंक असी देखते हैं एलन मस्क का इंटरनेट सेवा आ। एलन मस्क ने हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जदों दौरे ते ने अमरीका दे तां उन्हां नाल मुलाकात कीती है। खबरां दी काफ़ी चर्चा हुई है तो हामी भरी है कि भारत विच भी अपना कारोबार एलन मस्क शुरू करनगे, जिस नूं लैके हुण इह गल भी सामने आ रही है कि जे एलन मस्क ने भारत विच अपना कारोबार शुरू कर दिता, हो सकता है कि अंबानी ਅਤੇ एलन ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ कारोबारी जिहड़ी जंग है वो शुरू हो जाए। और जाहिर भी आ अगर इदां हो गया तो हो सकता है कि दोनों के विच एक पूरी जिहड़ी आ वो संघर्ष होवे, एक दौड़ लगे। तो एलन मस्क अपने स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नूं भारत विच लियाउण लई बेताब ने। स्टारलिंक एक क्रांतिकारी इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाउंदा आ। इस च जमीन ते टावर लाउण दी लोड़ नहीं हुंदी, ये सैटेलाइट तो इंटरनेट सर्विस मिलती है। अच्छा, थोनों मैं एक होर दसना चाहूँगा कि तुसी आम तौर पर देखा आ कि आसमान दे विच एक रेल गड्डी वांगू लम्मी जी लड़ी जिहड़ी आ वो तुरी फिरदी हुंदी आ ते आप लोग जिहड़े ने ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ तो उन्होंने हैरानी होंदी आ कि वो है की आ। तो मैं दस देना चाहूँगा कि वो एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस का ही वो एक बहुत वड्डा समझ लो जहाज़ आ, कोई उपग्रह टाइप की वो चीज़ आ जिहड़ी कि इसे करके वो पूरे मुल्कों के उत्ते उन्हें छड्ड के देखी भी है कि देखा जाए। और मैं इत्थे गल करां कि अगर असी पंजाब दे विच इत्थे बैठे हाँ तो इत्थों भी असी वो कई बारी लंघदा देखिया, वो इन्नी तेज़ रफ्तार आ ते उत्थे अंबानी कित्थे खड़े होणगे, ये भी गल सामने आउंदी है। तो सीधे सैटेलाइट तो जी इंटरनेट की सर्विस आ वो मिलती है। स्टारलिंक जो भारत आउंदा है तो दुनिया के सब तो अमीर व्यक्तियों अते एशिया के सब तो अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के दरम्यान जंग छिड़ सकती है। इस कारोबार नूं लैके भी दोवां दे विचाले जिहड़ा आ ਉਹ मुकाबला छिड़ सकता है। अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन ने, जदों कि रिलायंस जियो भारत की टॉप की टैलीकॉम कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिवें कि अमरीका दौरे ते गए आ, मंगलवार नूं उन्होंने टेस्ला के CEO एलन मस्क दे नाल मुलाकात की। तो इस दौरान दुनिया की सब तो वड्डी इलैक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत एंट्री नूं लैके भी गलबात हुई। मीटिंग तो बाद टेस्ला के CEO एलन मस्क ने भारतीय बाजार दे विच टेस्ला की एंट्री नूं लैके वड्डा दावा किया। हालांकि पिछे जे भी इदां होया सीगा, उदों भी 2 साल पहलां चर्चा छिड़ी सी कि एलन मस्क जिहड़े आ वो इत्थे आके अपना कारोबार शुरू कर सकते। लुधियाणे विच वो चाहुंदे सीगे कि इत्थे जिहड़ी आ अपनी टेस्ला कारां दा जिहड़ा आ कारोबार लुधियाणे दे विच जगह लैके शुरू करन चर्चा छिड़ी सी, पर कोई बाद विच ये गल जिहड़ी सीगी वो ठंडी पै गई सी। पर हुण एक बारी फिर वो चर्चा जिहड़ी है छिड़ी है कि जरूरी नहीं कि वो कारां करके ही आउण, वो इंटरनेट सेवावां दे विच भी अगे टॉप ते जा सकदे आ ते पूरी दुनिया ते छा सकदे आ, जिवें कि हुण छाए होए आ। एलन मस्क ने PM मोदी दे नाल मुलाकात तो बाद भारत विच निवेश करन दी योजना की पुष्टि करते हुए कहा है कि वो खुद अगले साल भारत आउण दी योजना बना रहे हैं तो उन्होंने भरोसा है कि टेस्ला भारत विच होवेगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उन्होंने दे समर्थन लई धन्नवाद करना चाहुंदा हां अते उम्मीद करदा कि असीं आउण वाले समय विच कुछ ऐलान कर सकांगे। ये भारत नाल साडे संबंधां विच एक महत्वपूर्ण निवेश होगा। तो एलन मस्क ने अगे कहा कि उम्मीद है कि जल्दी असीं वड्डा निवेश जिहड़ा आ उस दे बारे जिहड़ा आ ऐलान करांगे। प्रधानमंत्री मोदी असल विच भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वो सानू भारत विच महत्वपूर्ण निवेश करन दे इस फैसले नूं देश लई एक वड्डी जित वजों भी जिहड़ा आ वो देखा जा रहा, क्योंकि देश की सब तो वड्डी इलैक्ट्रिक कार कंपनी पिछले समय विच अजिहा कोई निवेश करन तो झिझकदी रही है। एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही विच कीते ऐलान तो बाद ये दूजा वड्डा ऐलान है। इस तो पहलां
ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਕਾਸ ਵੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਾਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਵਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਟਾਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਲਾਟ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਆਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ,
ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਕਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਆ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ CEO ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਛੱਪਰ ਫੜ ਕੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਵਰਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰੋਲਸ ਰਾਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਚੌਥਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਇੰਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਕਟ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਆਬਾਨ ਰੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਲੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੈਲਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5.34% ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ
81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 243 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, WHO ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 80% ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 166% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 166 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 8% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਰਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਰਾ, ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਫਸਲਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9,64,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 9.6% ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 50-52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? 9.6% ਤੇ ਅੱਜ ਆ 77,84,000 ਏਕੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 76%। ਕਿੱਥੇ 9% ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8-9 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, 43.5% ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 28% ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 72% ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1996-97 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 1997-98 ਤੱਕ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 32 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ?
इस करके क्योंकि ट्यूबलां ते ਜ਼ਮੀਨੀ पानी है, बटन नप्पिया मोटर चला ਲਈ, आराम नाल पानी आ गया। की लोड़ है नहरी पानी नूं लाउण दी? पानी दी वारी उठ के जावे कौन? कौन नींदा खराब करे? सोल भी ਤਾਂ ਅਸੀਂ हो गए ना, गड़बड़ ਤਾਂ ਇੱਥੇ भी होई आ। उस तो बाद नहरी सिंचाई हेठ रकबा जो आ ਉਹ 1997-98 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ ਰਕਬਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਣਤਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫੀਸਦ ਘਟਣਾ ਵਾਜਬ ਵਰਤਾਰਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1990-91 ਦੇ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,000 ਖਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਆ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 1970-71 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4,634 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 1,18,000 ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24.47% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 681% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਤੋਂ 85% ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1986 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਬੀਜਦਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਿਲ ਜੇ, MSP ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸੂਚਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2013 ਤੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਊਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੇਆਬ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਵਿਰਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਬਿਰਾਨੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਰਸਣ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Mataj is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। RJ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।